nirvana or for, okay? Yeah, yeah, sure. For not for the nirvana, not for the enlightenment, but it's just for Tim reaching back yourself. That is the first meditation goal is for the Tim reaching back. Then after, then it's the Buddhism, the the masters they use meditation for the nirvana or something like that. Yeah. Началото, медитацията, начинът по който са разбирали будистите, не е била свързана с постигането на просветление или нирвана, а по-скоро с това върнем, да установим малко повече време за самите нас. В най-първичния смисъл на медитацията. След това вече будистските учители са насочили вниманието към медитацията за постигане на просветление. Yes. Mm, then afterwards, the meditation you use for the practice, which you go whatever you want to nirvana or you want to you calm down your emotions. This kind of the with solutions you use meditation. So then meditation. The right now is meditation for the business or something like that. It's a really different goals to use meditation. So yeah, that is the first goal is that. Мгм. И впоследствие медитацията се е използвала за постигане на крайната цел, за постигане на просветление, нирвана, както и за успокояване на ума. Това, което днес се използва медитацията като бизнес, например, това въобще не е било свързано с изначалната цел на медитацията. I don't know the Buddha terms. There's many Taoist noises in our their universe, their world. But it's right now we really know there's many thousands of noises with us every day. Мгм. So Не съм сигурен дали по времето на самия Буда е имало толкова много шумове, неща, които ни разсейват, но в днешно време е сигурно, че около нас има много така шум, проблеми, неща, които ни разсейват ума. yeah, but right now there's many noises. It's surrounds us. So when you choose something, listen. That is just not listen. When you listen, then it's this information from your mind, from your brain. Then it's you check attempt to digest yourself. So this is also some negative emotions. Negative. That is it's similar the food. It's the disease food. It's the poison food. Then it's first you eat, then it's you digest your body, then it's this affect your body sick. There's a long term. So you take to recover. Similar, it's the bad informations come to any brain. Then after you take time to fix this emotion, this you thought. So this also this one things decrease your energy of the wisdom, also of course the Western term. So it's very be careful. The red is very Превеждам накратичко есенцията, за да не стане много дълго, защото много хора бързат за работа. Това, което всъщност наподобява ефекта от медитацията, например, когато получаваме негативна информация навън. Начинът, по който тя въздейства на ума, това, което предизвиква на ума и оттам на тялото, може да се сравни с това, когато човек поема отрова. И тя инфектира, съответно наранява физическото тяло. По същия начин негативната информация въздейства върху човек и оттам медитацията може да ни помогне да установим този ефект, да успокоим ума и съответно да го изцелим от този негативен ефект. нитерите шиних кола ки засигни. Всъщност днеска няма да говорим толкова за шине медитацията. Today we're not going to talk so much about шине, which is the peaceful meditation, calm abiding. 한동기 거기 내가 그 Or 녀모 this is 나도 vipassana. 에멀 야 Or 내가 this 가서 qigong. 지금 그 발랑은 그 시기.
Всъщност днес решихме да обърнем внимание повече към аналитична медитация. Чегом на тибетски. Гом означава медитация. Чегом е аналитична медитация. So, Vana, today we're going to actually talk about analytical meditation shortly. Yeah, and then is this is this meditation is very very helpful because daily life we face too many difficulties when that change how to face to the deal with the emotions. Всъщност, аналитичната медитация, Есин, това беше отговор на твоя въпрос. Точно тя ни помага как да се справим в момента, когато ни обхваща негативна емоция, как да реагираме и какво да направим в този момент. When there's negative emotions or we have a lot thousands of the emotions come to our brains. When that times many people is very afraid, very fear, very nervous. Всъщност има хиляди емоции, които върхлитат умът ни и когато се появи много силна емоция, например, тогава обикновено хората изпитват силен страх или ужас. Then it's during that times you don't afraid. You must acceptations there. Then you think, oh, my old dear friend is coming, and when emotions is the positive emotion, whether it's negative emotion, doesn't matter. When that comes of your mind, you thought that times your expectation that you treat is that is the old friend is coming in my brain. Всъщност, когато се появи много силна емоция, вместо човек да се плаши, той може да настрои ума си така, че да приеме тази негативна емоция. Тоест, приемането е най-важно, да я приеме и да мисли, че това е всъщност един стар приятел, който отново се връща към ума, за да може по-лесно да я представи. So, we start talking about these three. Всъщност, това, което той сега ще обясни за основите на аналитичната медитация, се базира Циксум Недек. Това е един текст. И ще обясни накратко за аналитичната медитация 3 важни ключови момента, свързани с аналитичната медитация, които се базират на един текст, който се нарича Циксум Недек. Това са дзогчен инструкции на Гараб Дордже. След това ще ви изпратя по-подробно, което се нарича самия текст Striking the vital point in 3 statements. Или съответно насочване към жизнените същността в 3 стейтсмен, в 3 изказвания или съответно 3 мисли, да ги наречем. И първата мисъл е да приемаме негативните емоции, сякаш са приятел. Vana, this explanation about analytical meditation is based on the Garab Dorje PIT instruction it's a Dzogchen instruction from the text striking the vital point in 3 statements. So I'm going to send the text after that. So the first one is, the first statement is about accepting the negative emotion as a friend. Yeah. That is very important because this you make a peace. You are calm down. You don't afraid, nervous. So even it's the negative emotions come in your mind. You don't react. That you must accept that this is the way you make you peace, make you reduce your nervousness. So that is the very important. First, yeah. Първото важно нещо е, когато се появи негативна емоция, човек да не се плаши, да не реагира спонтанно, да се успокои, с умиротворено съзнание и да приеме тази негативна емоция като приятел, т.е. да се сприятели с нея. You don't meditate on that, really? Yeah. Then the second is when И you... всъщност, когато говорим за приемането на негативната емоция като приятел
и какво представлява това по отношение на медитацията, това не означава ни човек сяда и медитира, както е в Шинея медитира, а по-скоро в мига, в момента, когато тази емоция го връхлети, той просто осъзнава, разбира, че тя е сприятелява се с нея, успокоява ума. Нали, това се разбира под аналитична медитация. So when we talk about analytical meditation, it's at the right moment when negative emotion appears, we accept it as a friend. So that's the key point of this first Yeah. statement. Then second is when you can accept the negative emotions is as a friend. Then after these negative emotions, you really deal with them. You with them. What do your emotions come physically? What do you have the actions? It's emotionally what kind of the emotions come? You deal with that. Then after that, then you really look at you also the positive or negative that emotions part of you. So you really this with them, then it's the emotions the automatically there's despair. There's Tibetan called during the Drijitupa. During the Drijitupa meaning is snake wants him, snake tent. There snake is Not. not on self, but nobody to fix. Becomes nature. Yes, that because the So that's the logical connection between the first and the second thought. Значи, когато се появи негативната емоция, човек се сприятелява с нея, т.е. първото нещо, вместо да се страхува, се опита да успокои ума, да приеме, да се сприятели с тази емоция и в същото време да наблюдава ефекта от нея върху физическото тяло и върху ума, какво се случва като ефект от тази негативна емоция. Това е всъщност аналитичната медитация, да анализира, да разбере, да види какво се случва с него и да приеме, независимо дали понякога говорим за негативна или дори за позитивна емоция, той просто я анализира. И това приемане, това сприятеляване води по естествен начин до втората мисъл, да я наречем, която се сравнява в този текст на Гарб Джорджи с змията, която по естествен начин се завързва, все едно си завързва опашката и след това се развързва. И това е естествен процес, в който никоя външна сила не помага да се развърже този възел на една змия. Мисля, метафорично казано в текста. The first level and the second levels, you can meditate in these levels. Then after, when the negative emotions come to you brain, but this cannot harm you. But for example, the third is the Gama contemplative. This means the thief come to an empty room. Thieves come to an empty room, but this doesn't steal nothing because already the room is empty. So similar, when you don't have the against the negative emotions, also you deal with them, accept them. Then after the negative emotions come, of course, they always come in your mind, but this cannot harm you. So that is the high level of the one kind of the steps. Значи, вторият момент, който казахме за естествения начин, по който се развързва възелът на една змия, той е свързан с осъзнаването, че негативната емоция не може да ни нарани. Тя се появява естествено, по естествен начин се развързва, т.е. решава тази негативна емоция, се успокоява и следствие на това, третата мисъл, всъщност, която се появява логически при аналитичната медитация, това се сравнява метафорично с крадец, който влиза в празна къща или в празна къща или стая. Какво означава това? Че когато влезне един крадец, символично негативната мисъл, когато влезне в ума, в мозъка, ако щете, тя не може да навреди нищо, защото човек вече е осъзнал
съответно предпазил се от тази негативна мисъл, той е подготвен и съответно тя не може да го нарани. Това символично означава крадец, който влиза в празна къща, т.е. той няма какво да открадне, няма как да ви нарани, защото вие вече сте подготвени за този момент. So it's the daily life. These three type of the meditation. We have lots of different kind of the meditation, of course, but И всъщност този третия етап е най-висшият аспект и начин, по който може да предпазим ума си. И тези три точки, като дзогчен същински инструкции от този текст на Гарам Дордже, са просто един вид обяснение на литичната медитация. Съществуват и много други в буддийската философия. Разбира се, това е просто един начин да се обясни тази медитация. this is very useful. We can use the every in the daily life. И So всъщност тя е много полезна, която може да я използваме в ежедневието ни. the particularly the circumstances with noise or negative circumstances. В негативни ситуации, когато имаме много шум, много дразнение от външната страна, от външни източници. So this is very, very powerful, very, very useful. So also we can easy to use. И също така е много лесно, много практично, лесно може да използваме в ежедневието ни във всеки един момент. Yeah, so this is just only the introduced, not it's how to meditations, but there's this kind of the three level of the meditations that I just introduce. Това е всъщност едно кратко представяне на тези три етапа на античната медитация, които по много лесен, практичен начин могат да се използват в ежедневието. Maybe if they have a question, that will be good. Yeah. Аз мисля, че ако вие имате въпроси, още по-лесно би било да се обясни съответно тези три момента или нива на аналитичната медитация. Идеята беше от негова страна не толкова да даде инструкция за медитация, а по-скоро как аналитичната медитация може да се използва лесно в ежедневието. Така че ако имате някакви въпроси, може би това ще помогне още повече, за да стане по-ясно. Така че ако имате въпроси, заповядайте. If you have any question, we can also discuss. Maybe it will be easier even. Yes, please, Vana. Yeah, sorry, my sound is not so great. So thank you, of course, firstly, and the Lama, thank you so much. So, and as I understand, when a negative thought comes by, we accept it as a friend, and then we just sit with it and just observe and let it go. Is it? Yeah. Let me translate. Okay. Sorry. Thank you so much. Yes. Правилно ли разбрах въпросът, т.е. така, коментара на Вана е, че когато се появят негативни емоции, вместо да се страхуваме, да реагираме негативно, ние просто се отпускаме, сядаме, наблюдаваме това, което се случва и let it go. И просто го оставяме да пасе, на български казваме. Yeah. The emotions part of us. Тъй като емоциите са част от нас. Yeah, so it's our living samsara. So of course there's many different kind of the negative or positives, many thoughts. So it's part of us. So that is nature, also nature part of us. So that is it. Тъй като живеем в самсара, нормално, естествено е да се появяват негативни емоции в нас. Те са част от нас и те са естествена част от самите нас. Yeah, so this is the first why we exception, because we live in samsara. We are not perfect. So also the emotions, whether it's negative or positives, that is part of us. So we must accept that, because you can accept, then you can do it then. И това е естествено, живейки в самсара, в нас да се появяват и позитивни, но и негативни емоции. И вместо да реагираме на тях или да се страхуваме, целта е да ги приемем като естествена част от тях и когато ги приемем, тогава ще можем да се справим с тях.
Други някакви въпроси или коментари, разбира се, може просто да споделите вашата мисъл или коментар, ако имате. Аз съм много благодарна за това обяснение, защото работейки в психологическо консултиране си мисля, че много полезно би било за хората като нещо, което могат веднага да приложат в ежедневието си, както и за нас самите. Okay, thank you. Thank you. Okay. Lucy, can I also ask something else, please? Yes, of course, please. Yeah, sorry, I'm coming very near because my sound is not so. So, as I understand, then we don't give power to the thoughts. I mean, the negative, or we don't give them power, and they naturally disappear at some point. Okay. This means that we don't give energy, power to the negative emotion. We just let them go, disappear naturally, because if you react, for example, you give them more energy and power. This Yes. is what she means. Yes, definitely. Because if you need to face them, you really against them. You need to many stress come. So, but it's you first. That is part of me. So also that is I know these emotions. So it's you to like friend. Then that is really helpful. Въпросът беше дали всъщност това, което трябва да направим е да не даваме сила, енергия на негативните емоции и съответно отговор, да, точно това е. Когато по естествен начин приемем негативната емоция, си кажем да, аз я разпознавам, разбирам какво представлява това и я приемам като приятел. Всъщност това е, нали, първият етап, да приемеш негативната емоция като свой приятел. Добре, има ли последен въпрос или коментар от някой от вас? Заповядай, си. На който език искаш. I was curious about the vision that, like in Yan, okay, so we're speaking about the negative emotion, and what about the positive? Is it also good to, like overreacting too much, hyper emotional, emotions, especially for women, mostly hyper. So is there also, what is there, your point of view to react about, like not positive only, but overwhelming, because positive energy also can be too much and you go out of balance. What do you think about that? What do you could say about that? I would be thankful. Sometimes the women react very emotional, like sensitive, because positive emotion or negative doesn't matter, about this overreacting. Okay. Yeah. I think we think about change well. Wait, just to translate first the question. На български въпросът беше не само за негативните емоции, но и за позитивните емоции. Когато понякога реагираме прекалено силно, особено жените има тази свръхчувствителност или свръхемоционалност. При това свръхемоционално реагиране. I just talk my thought. I mean, that is not really, maybe it's not really relatives. I think first we must know the terms terms value. Since we must think these terms, there's thousands of the things happened at the same time. So it's what kind of the news we need, what is don't need. If you need, you look at this. Then it's also this, first you reading, you read them, then after you want to digest, then ще споделя моето мнение, което може да не е релевантно, но това е което аз мисля по отношение на нашата реакция, съответно при негативни или позитивни емоции. Това, за което трябва да мислим
това е всъщност за скъпоценното ни време. Когато толкова много неща се случват около нас, възприемаме толкова много новини, случки, информация и прочие, но трябва да преценим много внимателно до каква степен или коя част от тази информация и новини, които се случват от нас, ние всъщност имаме нужда. Тоест като един филтър на ума. That register your body, then afterwards, then is what is the reaction for your body. Защото трябва да преценим много правилно как ние може да храносмилане, да приемем, да обработим тази информация на първо място и след това какъв ефект има тя върху нашето тяло и умът ни. If to harm your body, your health, then it's what you take a long time to take medicines for this. Защото ако такъв тип информация или събития, новини ни навредят, тогава съответно и ни разболеят дори, тогава много дълго време е необходимост да може да се излекуваме. Because of this, we must pick out what is we need, what is very necessary. Like a filter. Yeah, it's like the distinguish. You must. This is very necessary. You must know. Then it's you can reaction. You can. I don't know. For example, That's when also part of analytical yeah, meditation. when I was in Tibet, there's no lack the informations. Then I come to in India. Then 2012 or 2015, I used my phone. Then I get 1,000 of the news comes. Then after, first I difficult to lack information. Then after 2015, then as the more the overwhelming the informations, then it's also that very difficult to distinguish these things. Всъщност, Then right now, what I do then is what is really necessary. I want and necessary is different. What is really necessary, I should to know. I have to know. Then I think I to check or something. I study these things. But it's no need, not necessary, then it's very can ask you whatever those things. Then it's after then you learn this very nice sensitives. Всъщност това, което е важно да осъзнаем е за ефекта върху тялото и ума ни на всякакъв тип информация, които предизвикват тези емоции, позитивни или негативни. И това е свързано с осъзнаването доколко е необходимо да възприемаме цялата информация, как да регулираме или филтрираме това, което чуваме около нас. Например, в моя случай, докато бях в Тибет, тогава не сме използвали телефони и всъщност тогава страдах от липсата на информация. В Тибет почти никакви новини, никаква информация не достигаше до мен, но след 2015 година, когато дойдох в Индия и започнах да използвам по-късно и мобилни телефони, тогава изведнъж започна да ме върхлита прекалено много информация, прекалено много новини, да стигат до мене. И тогава стана още по-важна въпроса до каква степен или каква част от информацията ми е необходима. Защото понякога е различно това, което искам да знам и това, което е необходимо да знам. Това, което наистина е нужно за самият мен. И човек трябва много внимателно да прецени това, което е необходимо, да възприема. И съответно това също е свързано с начина, по който реагираме. За да може да успокоим точно тази свръх емоционална реакция, просто трябва да намалим и внимателно да преценим какво от външния свят като информация ни е необходимо и с което може да се справим. Also, the expectation is too high, then there's many irritations. So И също очакванията. Yeah, sometimes we should to weather lesson us. Whether it's bad weathers, then we are really angry. But that means we want weather, even the weather lesson to us. So we should go to so expectation is reduce expectation, then it's И също така, ако имам прекалено високи очаквания, тогава естествено това може да доведе до
повече негативни емоции. Понякога искаме дори времето навън да ни следва нас. Обикновено, ако навън е лошо времето, ние се чувстваме в недобро настроение и си искаме времето нас да ни следва, а не ние него. Съответно, което означава, че понякога имаме прекалено много очаквания, които също водят до такъв тип негативни емоции. Окей,